آج کا واقعہ اتنا خوفناک اور بھیانک ہے کہ اس کو سنتے سنتے میری بھی روح کانپنے لگی تھی۔ ہمارے ایک بزرگ ٹیچر نے ہم سے یہ واقعہ شیئر کیا جو ان کے ساتھ آج سے 70 سال پہلے پیش آیا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، کیونکہ آپ کی سپورٹ سے ہم ایسے سچے واقعات ڈھونڈ کر لاتے رہیں گے۔ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ آج سے 70 سال پہلے ایک خوفناک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا جو آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ دنیا میں واقعی ہی روحیں ہوتی ہیں۔ میں گاؤں کے ایک گورنمنٹ سکول کا ماسٹر تھا اور سکول میرے گھر سے کافی دور تھا، اس لیے ہمیشہ بس پر سفر کر کے سکول جاتا تھا اور اسی بس پر واپس گھر بھی آتا تھا۔ اس زمانے میں ٹریفک اتنی نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے گاؤں میں صرف ایک بس ہوتی تھی۔ پرانا وقت تھا، نہ زیادہ بجلیاں نہ روشنیاں تھی، لالٹینوں اور موم بتیوں کا زمانہ تھا۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب موٹر سائیکل، ٹیکسی اور کاریں وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ اس زمانے ہمارے گاؤں میں صرف ایک ہی بس آتی تھی، وہ بھی بہت پرانی۔ ایک دن ہمارے سکول میں ایک تقریب تھی اور مجھے سکول جلدی پہنچ کر سارا انتظام کرنا تھا۔ میں نے سوچا اگر صبح نکلا تو دیر ہو جائے گی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ رات کو ہی سکول جاتا ہوں تاکہ اگلی صبح سکول پہنچ کر انتظامات کر سکوں۔ میں اپنے گھر سے نکلا اور گاؤں کی کچی سڑک پر جانے لگا۔ میں جانتا تھا رات کے وقت وہ بس نہیں آئے گی، اس لیے میں پیدل جانے لگا، مگر کچی سڑک پر آتے ہی مجھے سامنے وہ بس چلتی نظر آئی۔ میں خوش ہو گیا کہ چلو بس پر جاؤں گا تو جلدی پہنچ جاؤں گا۔ وہ بس آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ میں بھی تیزی سے چلتا ہوا اس بس کے پاس جانے لگا۔ چلنے کے ساتھ ساتھ اس بس والے کو آوازیں بھی دے رہا تھا کہ رک جاؤ رک جاؤ، مگر وہ بس اپنی کم رفتار سے چلتی رہی۔ میں بھاگنے لگا اور بھاگتے بھاگتے اس بس پر سوار ہو گیا۔ اس بس میں قریب 40 کے قریب مسافر بیٹھے تھے۔ میں آخری سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ مجھ سے برابر والی سیٹ پر ایک بوڑھا آدمی اور ایک نوجوان لڑکی تھی۔ ڈرائیور نے میرے بیٹھتے ہی بس چلا دی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بس چلنے لگی۔ وہ بوڑھا آدمی میرے قریب ہو کر بیٹھ گیا اور مجھ سے پوچھا، تم کون ہو بیٹا؟ تم نے کہاں جانا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے ان کو جواب دیا، بابا جی میں گاؤں کے سکول میں ہیڈ ماسٹر ہوں اور وہیں پر جا رہا ہوں۔ میری بات پر اس بابا نے عجیب سا جواب دیا، یہاں سب مسافر ہیں بیٹا۔ میں نے اس بوڑھے کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے کی ناکام کوشش کی، کیونکہ باہر کی طرف اندھیرا تھا اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہماری بس تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ پھر ہماری بس اچانک ایک بہت بڑے پیڑ سے ٹکرا گئی، لیکن کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا اور بس پھر سے چلنے لگی۔ میں بور ہو رہا تھا، یوں ہی بات کرنے کے لیے اس بابا سے پوچھا، آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بس یہی میرا گھر ہے۔ میں نے اس بوڑھے سے نظریں ہٹا کر باقی مسافروں کو دیکھا، جن میں سے آدھے لوگ سو رہے تھے اور باقی سب مسافر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ پھر اس بوڑھے نے ڈرائیور سے کہا، گاڑی روک دو، میرا گھر آ گیا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، چاند کی تیز روشنی میں باہر سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا۔
लेकिन ये देखकर मैं एकदम सदमे में आ गया। बाहर तो चारों तरफ कब्रिस्तान था, फिर इस बूढ़े का घर कहाँ? उस बूढ़े ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरा घर आ गया है बेटा, अब मैं चलता हूँ। मैंने कुछ हैरत भरी नज़रों से बस की खिड़की से बाहर चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई घर नहीं था, हर तरफ कब्रें थी। मुझे उस बूढ़े बाबा की याददाश्त और ज़हनी तवाज़न ख़राब लगा। मैंने कुछ उलझते हुए उस बूढ़े बाबा से पूछा, यहाँ कहाँ है? ये तो सब कब्रें हैं। वो बाबा मुझे देखकर मुस्कुराए, फिर उन्होंने एक फटे हुए कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही तो है मेरा घर। ये बोलकर वो बूढ़े बाबा उस बस से बाहर निकल गए। मैं खिड़की से बाहर हैरान होते उनको देख रहा था। उस बूढ़े बाबा ने आखिरी बार पलटकर मेरी तरफ देखा और अजीब अंदाज में मुस्कुराए, और फिर मेरी नज़रों ने एक अजीब मंजर देखा। वो बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता उस फटी हुई कब्र के अंदर दाखिल होने लगा। मेरा दिल खुश्क पत्ते की तरह कांपने लगा। डर और खौफ से मैं पसीना पसीना हो गया। फिर मेरी नज़र उस कब्र की तख्ती पर पड़ी जिस पर नाम लिखा था, इमाम दीन, वफ़ात 1970, उम्र 80 साल। मैंने घबराते हुए खिड़की बंद कर दी। डर और खौफ से मेरा जिस्म कांपने लगा। फिर मेरे पास बैठी हुई लड़की ने मुझे पानी का गिलास दिया। मैंने पानी का गिलास लेकर उस लड़की का शुक्रिया अदा किया। उस लड़की ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? आप कुछ घबराए हुए लग रहे हैं। मैंने घबराते हुए कहा, यहाँ जो मेरे पास वाली सीट पर एक बाबा जी बैठे थे, आपने उनको कहीं देखा? तो उस लड़की ने हैरानगी से पूछा, कौन से बाबा? यहाँ तो कोई नहीं था। उस लड़की की बात सुनकर मैं हैरान हुआ। अब मुझे यकीन आया कि वो बूढ़ा कोई इंसान नहीं था। मेरे साथ कुछ गलत हो चुका था, कुछ ऐसा जो इंसानी जहन कबूल नहीं कर पाता। लेकिन मैं ये नहीं जानता था अभी इसके बाद जो मेरे साथ होने वाला था वो पहले से कई ज़्यादा अजीब और पुरअसरार था। मैं सीट से टेक लगाए बैठा था। इसी वक्त एक छोटी बच्ची मेरे पास से गुजरी और उसने एक अजीबो गरीब बात कही जिसे सुनकर मैं सदमे में रह गया। उस छोटी बच्ची ने एक अजीबो गरीब बात बोली, यहाँ सब मर चुके हैं। ये बोलकर वो चली गई, लेकिन मैं उसके बोले हुए जुमले पर हैरान था। आखिर इसका क्या मतलब? उसकी बात का फिर मैं अपने पास बैठी हुई लड़की से पूछा कि ये बच्ची कौन थी और क्या कह रही थी। उस लड़की ने नागवारी से कहा, पता नहीं, कोई पागल लगती है। आप छोड़ें बच्ची को, आप बताएं क्या कर रहे हैं आजकल। मैंने उस लड़की की बात पर उस बच्ची को नज़रअंदाज कर दिया। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उससे नज़रें हटाना मुश्किल था। मैंने कहा, मेरा नाम कामरान फैसल है, मैं समरपुर गांव से हूँ और यहाँ पास ही एक गांव में गवर्नमेंट टीचर हूँ। आप कौन हैं और कहाँ से? वो मुस्कुरा कर बोली, मेरा नाम सना अदरीस है, मेरी उम्र 20 साल है। अब मेरा घर आ गया, मैं उतरने लगी हूँ। ये देखकर मैंने उसे खुदा हाफिज़ कहा और बस रुक गई। जब मैंने बाहर मुड़कर देखा तो मैं हैरान और परेशान रह गया। ये वही कब्रिस्तान था, इतना बड़ा कब्रिस्तान कि जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। मेरी छठी हिस्स मुझे कुछ गलत होने का एहसास दिला रही थी। मैं बाहर कब्रिस्तान को देखता रहा। बाहर कब्रें ही कब्रें थी। फिर अचानक मेरी नज़र एक कब्र पर पड़ी। उस कब्र का कुतबा देखकर मैं हैरान हो गया। उस पर नाम लिखा था, सना अदरीस, उम्र 20 साल।
मेरा जिस्म थर थर कांपने लगा। यानी सना भी एक मुर्दा लड़की थी। अगर सना मर चुकी थी तो मेरे साथ बैठी बातें कौन कर रही थी? मैं घबराते हुए खड़ा हुआ। मुझे कुछ गलत लग रहा था। बस पर मज़ीद 40 अफराद थे। उनमें से कुछ सो रहे थे और कुछ जाग रहे थे। मुझे तो इतना पता चल चुका था कि मेरा यहाँ रहना ख़तरे से खाली नहीं। इसलिए मैं भागकर एक औरत के पास पहुँच गया और उससे कहा कि आंटी, इस बस से नीचे उतर जाएं, ये भूतों वाली है। बस पे यहाँ एक मुर्दा बूढ़ा बैठा था और एक मरी हुई लड़की, और बाहर सारा कब्रिस्तान है। उन दोनों की कब्रें हैं। इस औरत ने मुस्कुराकर मुझे देखा और कहा, मुझे कुछ नहीं पता बेटा, मैं तो खुद मर चुकी हूँ। मैं घबराते हुए वहाँ से भागा और चलती बस से छलांग लगा दी। उसके एक हफ्ते बाद जब मुझे होश आया तो मैं एक हॉस्पिटल में था। मुझे नहीं मालूम मुझे वहाँ किसने पहुँचाया था, मैं कैसे आया था। बस मुझे इतना याद है, जब मुझे ये वाक़या याद आता है तो आज भी मेरा जिस्म कांपने लगता है।